In the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Friends, we have entered the 4th week of our online Sunday school program. I'm happy that all the teachers and the students are actively participating and enjoying and benefiting from our online program. Though the class are slightly different from our usual classrooms, still in the given circumstances, let us make the maximum use of the available resources. You know, our teachers are working very hard. I commend all the teachers, our headmasters, director and the vice president, all the regional presidents for what they are doing. This morning I want just to remind you about two things. One, that our Lord Jesus was a great teacher. He was dressed as Rabbi. Rabbi means Malpan. Malpan means Guru, teacher. As a great teacher, there are so many instances recorded in the Gospels where teacher, Jesus Christ, becomes an ideal teacher. There is no formal classroom, no public address system, no seating arrangements, nothing. But the classes being so informal, disciples are there, people will be coming and going, all rapt attention towards what he is saying. So as a teacher, he was par excellence. Why I say that? When he taught, he used parables. What we call as parables are beautiful stories. And every story carries a very positive message for the world. Even people that could understand that message because the stories and parables were rendered in a very simple language. Jesus would talk about nature, talk about God, human relations, flowers, homes, etc. So many things. Worship, the temple. But whatever he says, ultimately it leads to the Heavenly Father. So every story that Jesus relates has an intention, has got an aim. And this is something that we need to remember as teachers as well as students. We need stories in the class. We need reference to beauty of nature. We need references to common life of the common people traveling. Just recall that parable of the one who is traveling from one place to another, he is waylaid, and the Good Samaritan coming in. So all sorts of instances are there, coupled in Jesus' stories, his teachings. So let us accept Jesus as the teacher, the best teacher available, the best teacher the world has ever seen. Let him be our model, both for the teachers as well as the students. Second point I want to impress upon you is that this is for both the camps, both students as well as their gurus, the teachers. When we learn something or teach something, for example, when we say Saul, the first king of Israel, what is said in the textbook and what the teacher explains is so small. If you can, both teachers as well as students, try to know something much more about that person or that incident. Who was he? He was the first king of Israel. How was he? Now, such research, informal research, is going to benefit both. If you just try that, so I advise all teachers and students, don't think that that lesson is okay within the four walls of the textbook. No, we need to try and go outside. So try to get more and more information regarding a person, a place, or an incident.
because all are related. We relate the Old Testament with the New Testament, we relate with the prophecies, with Jesus Christ, and so many other things. So try to delve deep into every lesson so that our knowledge, the knowledge Vista, will be certainly expanded. So that is an advice I have for all the teachers and students. Try to know more, collect more information from books, teachers, Google, you know how to handle that. So whatever information available could be collected and used. These are the days of COVID. Everybody is constrained to stay home. Our travel is limited. Everything is limited. In this environment, let us try to think more, understand more, and study more. The textbook is only the tip of the iceberg. There is something big behind that. That is the lump of knowledge we need to seek and find out. I hope and pray that both the teachers and the students will be very enthusiastic in this. Try to know more, desire to know more, and enjoy it. Then study becomes an enjoyment, a joy for all. May God bless you. പുത്രനും പരിശുദ്ധരുഹായിക്കും സ്തുതി ആദ്യം മുതൽ എന്നേക്കും. ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന്മാരെ, സൺഡേ സ്കൂൾ അധ്യാപകർ, പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ, കൊച്ചി ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ ഓൺലൈൻ സൺഡേ സ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ ആമുഖമായി ചെറിയ ചിന്തകൾ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് അവസരം ലഭിച്ചതിന് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. അതിന് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതിൻ്റെ പ്രവർത്തകരോട് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഇന്ന് നിങ്ങളോടൊപ്പം ചുരുങ്ങിയ സമയം ചിന്തിക്കുന്നതിന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിശുദ്ധ വേദഭാഗം പരിശുദ്ധനായ പൗലോസ്ലീഹ ഫിലിപ്പിയർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 5-ാം വാക്യം. ക്രിസ്തുയേശുവിൻ്റെ ഭാവം തന്നെ നിങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഫിലിപ്പിയർ 2:5. ായ പൗലോസ്ലീഹ പറയുന്നതിനർത്ഥം ക്രിസ്തുയേശുവിൻ്റെ സ്വഭാവം, ക്രിസ്തുയേശുവിനെ പോലെ ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിക്കും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. ബാഹ്യമായ പ്രവർത്തികളിൽ മാത്രമല്ല, ആന്തരികമായ മനസ്സിൻ്റെ വ്യത്യാസത്തിൽ മനസ്സ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സിനോട് ചേർന്നത് ആയി നിൽക്കുക എന്നുള്ളത്. മനസ്സാക്ഷി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സാക്ഷിയുടേതിന് സമാന സ്വഭാവമുള്ളതായി മാറുക എന്നുള്ളതാണ്. മനസ്സാക്ഷിക്കനുസരിച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാറുള്ള സംഗതിയാണ്. എൻ്റെ മനസ്സാക്ഷിക്കനുസരിച്ച് ഞാൻ ചെയ്തു. എന്നാൽ ഈ മനസ്സാക്ഷി എത്രമാത്രം പ്യുവറാണ്, ശുദ്ധിയുള്ളതാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സാക്ഷി നമ്മുടെ ജീവിതക്രമത്തിൽ ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളിലൂടെ രൂപീകൃതമായതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷി. എന്നാൽ ഏറ്റവും ശുദ്ധമായ മനസ്സാക്ഷി അത് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സാക്ഷിയാണ്. യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സാക്ഷിയോട്, യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സിനോട് ചേരുക എന്നുള്ളതാണ് പരിശുദ്ധനായ പൗലോസ്ലീഹ നൽകുന്ന ആഹ്വാനം. വില്യം ജോർജ് ഹെഗൽ എന്ന് പറയുന്ന 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ജർമ്മൻ ഫിലോസഫർ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ആശയം, യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സാക്ഷി മാത്രമാണ് പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ളൊരു കോൺഷ്യൻസ്. The conscience of Jesus Christ is the only pure conscience which we could observe, what we could recognize. കാരണം സംസ്കാരം, വളർച്ചയുടെ ഘട്ടങ്ങളിലെ അനുഭവങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷിയെ വല്ലാതെ സ്വാധീനിക്കുമ്പോൾ ബോധപൂർവം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സാക്ഷി സ്വീകരിക്കുവാൻ, യേശുക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ആകുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ മനുഷ്യ സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന 2 അക്കൗണ്ട്സിൽ ഒന്നിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ദൈവം നടത്തിയ ഒരു ആലോചന. ലെറ്റ് us make man in our image and after our likeness. നമ്മുടെ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും നമുക്ക് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കാം. സഭാപിതാക്കന്മാരെ, പ്രത്യേകിച്ച് 4-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭാപിതാവായിരുന്ന നിസായിലെ ഗ്രിഗോറിയോസ് പറയുന്നത്, ഇമേജും ലൈക്ക്നെസ്സും ഒന്നല്ല, നേരെ മറിച്ച് ഒരേ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെ 2 അറ്റങ്ങളാണ്. ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സീഡ് പോലെ, ഒരു വിത്ത് പോലെ.
Image is a seed which contains the potential to be like God. Image of God is a seed. ആ സീഡ് എല്ലാ മനുഷ്യരും നൽകപ്പെട്ടിരിക്കും. ആ സീഡിന് വളരാനുണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യം, ഒരു വിത്ത് വളരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മണ്ണിൽ ഇടണം, അതിന് അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ കിട്ടണം, വെള്ളം, വെളിച്ചം, ചൂട്, വളം, ഇതൊക്കെ വേണം. പതുക്കെ പതുക്കെ അത് വളർന്ന് അത് ഒരു വൃക്ഷമായി മാറും. ആ വളർച്ചയുടെ ഘട്ടത്തിൽ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും കിട്ടേണ്ട പരിചരണങ്ങൾ അതിന് കിട്ടണം. ആ പരിചരണങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മളെ തന്നെ വളർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിത്തറ. How much can we make ourselves available for others? That is a real question in our life, especially in our process to become like Christ, in our process to acquire the mind of Christ. അതാണ് ഈ acquisition of the mind of Christ. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭാവം നമ്മളിലാക്കുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നു. അതുതന്നെയാണ് ഇമേജിൽ നിന്ന് ലൈക്ക്നെസ്സിലേക്ക്, ദൈവത്തെ പോലെ ആവുക. ലൈക്ക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിക്കമിങ് ലൈക്ക് ഗാഡ് ഇന്റേണലി ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണലി. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ ചിന്തകളിലും പ്രവർത്തികളിലും ദൈവ സ്വഭാവം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ദൈവ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ സ്വാംശീകരണം അത് കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ മുതൽ നടക്കേണ്ട ഒരു ലൈഫ് ലോങ് പ്രോസസ്സാണ്. ഈ പ്രോസസ്സിൽ ഈ സൺഡേ സ്കൂൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നയിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം. അത് നമ്മുടെ വാക്കുകൊണ്ടും പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും അവരെ നയിക്കുക, അവരുടെ കോൺഷ്യൻസിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ, അവരുടെ മനസാക്ഷിയുടെ രൂപീകരണത്തിൽ അവരെ നയിക്കുക എന്നുള്ളത് സൺഡേ സ്കൂൾ അധ്യാപകരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ, നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, സൺഡേ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പള്ളികളിൽ നിന്ന്, അച്ഛന്മാരിൽ നിന്നും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും ഒക്കെ കേൾക്കുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ സ്വാംശീകരിക്കാനായിട്ട്, നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു സെൽഫിഷ്നെസ്സിനെ ട്രാൻസെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്ര മുന്നോട്ട് പോകാൻ. അതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ട്രാൻസെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, അത് ദൈവത്തിന് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂവെങ്കിലും കഴിയുന്നത്ര നമ്മുടെ സെൽഫിഷ്നെസ്സിനെ ട്രാൻസെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ആർ ബിക്കമിങ് ലൈക്ക് ക്രൈസ്റ്റ്. Eventually we are acquiring the mind of Christ. Altruism എന്നുള്ള വാക്ക് കോയിൻ ചെയ്തത് 19th centuryയിലെ ഒരു സോഷ്യോളജിസ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫാദർ ഓഫ് സോഷ്യോളജി ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന ഓഗസ്റ്റ് കോംറ്റ്. altruism, ഡൂയിങ് എവറിത്തിങ് ഫോർ അതേഴ്സ്. നമ്മൾ സെൽഫിഷ്നെസ് ഇല്ലാതെയുള്ള പ്രവൃത്തി, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുക, മേക്കിംഗ് അവർ സെൽഫ് അവൈലബിൾ ഫോർ അതേഴ്സ്. അത് വാസ്തവത്തിൽ ഈ altruism എന്നുള്ള വാക്ക് വരുന്നതിനൊക്കെ എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് കർത്താവ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന മാർഗമാണ്. മേക്കിംഗ് അവർ സെൽഫ് അവൈലബിൾ ഫോർ അസ് ആസ് ഫാർ ആസ് പോസിബിൾ, ആസ് മച്ച് ആസ് പോസിബിൾ. അതാവണം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭാവം സ്വാംശീകരിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ പരിശ്രമത്തിൽ നമ്മളെ നയിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആ സൺഡേ സ്കൂളിലെ അധ്യാപനം കേവലം അറിവ് നേടാനുള്ളത് മാത്രമാകാതെ, അറിവ് ദൈവ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒന്നായി മാറാനായിട്ട് ദയവായിട്ട് സൺഡേ സ്കൂൾ അധ്യാപകർ പരിശ്രമിക്കുക. കുഞ്ഞുങ്ങളും ഈ സൺഡേ സ്കൂളിൻ്റെ അധ്യാപനത്തിൽ അമിതമായ ഒരു മത്സരബുദ്ധിക്കപ്പുറത്ത് ഈ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ, എൻ്റെ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭാവമുള്ളവരായി ഞാൻ മാറാൻ തക്കവണ്ണം ആണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. അതിന് ഉതകുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം. ഇതിനകത്ത് മത്സരബുദ്ധിക്കപ്പുറത്ത് ദൈവ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ സ്വാംശീകരണം, മേക്കിംഗ് മൈസെൽഫ് അവൈലബിൾ ഫോർ അതേഴ്സ്, അത് ആവണം നമ്മുടെ ചിന്തകളുടെ അടിത്തറ എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടെ ഈ ഒരു അവസരം എനിക്ക് നൽകിയതിന് വലിയ സന്തോഷം. കൊച്ചി ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ സൺഡേ സ്കൂളിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് പോകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും, അധ്യാപകർക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ധാരാളമായി ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ സംഹരിക്കുന്നു.
സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു പഠിച്ചത്? തൃത്വത്തെ പറ്റിയൊക്കെ അല്ലായിരുന്നു പഠിച്ചത് അല്ലേ? വിശ്വാസം, അടിസ്ഥാന വിശ്വാസം, തൃത്വ വിശ്വാസം ഒക്കെ ആയിരുന്നു. പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? എല്ലാവരും പഠിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരും അത് അവരോട് സാറുമാർക്ക് എത്തിച്ച് കാണും എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ്. അത് ശരിയാണോ, അല്ലെങ്കിൽ അത് ആർക്കെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ, എഴുതാൻ പറ്റാത്തതുണ്ടോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ ചോദ്യത്തിന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കാനുള്ള പാഠത്തിലേക്ക് പോകാം. എന്താ ചോദ്യം പറഞ്ഞ ഉത്തരം പറഞ്ഞോട്ടെ. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് കപ്പത്തോക്കിൻ പിതാക്കന്മാർ ആരൊക്കെയാണ്? ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ വലിയ കുട്ടികളായതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പുറമെ എവിടെന്നെങ്കിലും അന്വേഷിച്ചൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ കണ്ടെടുക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു തരുന്നത്. കപ്പത്തോക്കിൻ പിതാക്കന്മാർ ആരൊക്കെ? എല്ലാവരും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ്. ബസേലിയോസ്, നീസായിലെ മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ്, നാൻസിയയിലെ മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ്. 2 ഗ്രിഗോറിയോസ്, 1 ബസേലിയോസ് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഭദ്രാസന മെത്രാപ്പോലീത്ത ഏത് ദേറായിലെ അംഗമായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചായിരുന്നു. ഏത് ദേറായിലാണെന്ന് അറിയാമോ? ചിലരെങ്കിലും കൊരട്ടി സിയോൻ അരമനെ താമസിക്കുന്നുണ്ട്, അവിടെ ആണെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അല്ല, അദ്ദേഹം പത്തനാപുരം മൗണ്ട് താബോർ ദേറ അംഗമാണ്. നമ്മുടെ തിരുമേനി അപ്പൊ ഏത് ദേറായിലെ അംഗമാണ്? പത്തനാപുരം മൗണ്ട് താബോർ ദേറായിലെ അംഗമാണ്. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമായിരുന്നു മാർ അപ്രി. നമ്മൾ പിതാക്കന്മാരെ കൊണ്ട് പഠിച്ചു. അവര് കുറെ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ എഴുതി, നമ്മൾ ഉരുവിടുന്ന പ്രാർത്ഥനകളും പാട്ടുകളൊക്കെ എഴുതി മാർ അപ്രയും രചിച്ചതും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായ 2 പദ്യം അല്ലെ പാട്ടാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചിരുന്നത്. കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. കർത്താവേ കൃപ ചെയ്യണമേ, കൈകൊണ്ടടിയാറുള്ള കർമ്മം. കേട്ടിട്ടുണ്ടാ? ഒന്നത്. രണ്ടാമത്തേത് ഞങ്ങൾക്കുള്ള കർത്താവേ ഞാനിക നിദ്ര ഒഴിഞ്ഞിട്ട് ഉണർവോടെ തിരുമുൻപിൽ നിൽപ്പാൻ നൽകണമേ. അങ്ങനെ ആ 2 പാട്ടാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. പിന്നെ ഫിലോകാലിയ എന്ന് പറഞ്ഞ 5 വാല്യങ്ങളുള്ള പുസ്തകം നമ്മുടെ സഭയിലെ തന്നെ ഒരാള് സ്വന്തം പൈസ മുടക്കി പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ആര്, എന്തെന്നായിരുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം. ഡോക്ടർ ചെറിയാൻ ഈപ്പൻ. പിന്നെ അടുത്ത പാഠത്തിലെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ചോദിച്ചു മനുഷ്യാവതാരം എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ പറയുന്ന ആ വാക്കിന് പകരമായിട്ട് ഗ്രിഗോറിയോസ് തിരുമേനി, പൗലോസ് മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് തിരുമേനി അതിന്റെ അർത്ഥവ്യാപ്തിക്ക് പറ്റിയ ഒരു വാക്ക് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് ആ വാക്ക് എന്ത് എന്നാണ് ചോദ്യം. പുസ്തകത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ കണ്ടിട്ടില്ല, സാറുമാരൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് കമ്പയർ ചെയ്ത് തന്നാണ്. മർത്തീകരണം എന്നാണ് ആ വാക്ക്. മർത്തീകരണം കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ പാഠത്തില് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ലേഖനകർത്താവ് എബ്രായ ലേഖനകർത്താവ് എന്ന് മാത്രം പറയുന്നുണ്ട് പലയിടത്തും. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ? എന്താ ശരിയാണ് പൗലോസ് ശ്ലീഹ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ലേഖനങ്ങളും എഴുതി അല്ലെങ്കിൽ ലേഖനകർത്താവ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ പുസ്തകത്തിൽ അത് ഊന്നി പറയാത്തതിന്റെ ഒരു കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് 100% അത് പൗലോസ് ശ്ലീഹായുടെ ആണെന്ന് അതായത് 10% എവിഡൻസ് ആയിട്ടില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ സഭ അത് പൗലോസ് ശ്ലീഹായുടെ തന്നെ ലേഖനങ്ങളിലാണ് അത് കണക്കാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എഴുതിയേക്കുന്നത്. പിന്നെ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ അച്ഛൻ എത്ര ആശീർവാദം തരുന്നുണ്ട് തിരിഞ്ഞത് അല്ലെ? അതിന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയുണ്ടോ? അതെല്ലാം ഒരുപോലെയാണോ? അതായിരുന്നു ചോദ്യം. എന്തൊക്കെയാണ് കാർമികൻ 3 പ്രാവശ്യം പടിഞ്ഞാറോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ആശീർവാദം നൽകുന്നുണ്ട്. ഓരോന്നും എന്തിനെ പ്രതിദാനം? നമ്മൾ പഠിച്ചത് തൃത്വമായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനെ അത് ആസ്പദമാക്കിയാണ്. ആദ്യത്തേതും 3ാമത്തേതും തൃത്വത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും അങ്ങനെയല്ലേ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. പക്ഷെ 2ാമത്തേത് ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള ആശീർവാദം. 3 ആശീർവാദം തിരിഞ്ഞു നിന്ന് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. 2 തൃത്വത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള 2ാമത്തേതെന്ന് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള ആശീർവാദം. ഇത്രയായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു വിട്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ സാറുമാർക്കാണെങ്കിലും അതെല്ലാം കിട്ടിക്കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. പിന്നെ അല്ലാതെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ? കൊറോണ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ തകർന്നേ നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? എണ്ണങ്ങൾ കൂടി വരുന്നു. എല്ലാവർക്കും പേടിയുണ്ടോ? കൊറോണ ഇങ്ങനെ വ്യാപിക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് വെറുതെ വീട്ടിലിരുന്ന് ബോറടിക്കുന്നു. പേടിയുണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത്. ഇപ്പൊ കടലാക്രമണമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു. ചെല്ലാനം ഭാഗത്തൊക്കെ, അതുപോലെ തിരുവനന്തപുരം കടലെടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ആകെ ഒരു അനക്കം തട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈവത്തെ വിളിച്ച് നമുക്ക് നൽകിയ താലന്തുകളെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കണം.
കടത്തി കൂടുതൽ സമയം പ്രാർത്ഥനയിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം കുഞ്ഞുങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കാനുള്ള പാഠത്തിലേക്ക് കടക്കാം. നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നോക്കാം. രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വിശുദ്ധ പാരമ്പര്യം. വിശുദ്ധ പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാം, പാരമ്പര്യം, ട്രഡീഷൻ എന്ന വാക്ക് ട്രഡീഷ്യോ എന്ന ലത്തീൻ വാക്കിൽ നിന്നാണ് വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഗ്രീക്ക് മൂലഭാഷയിൽ അതിന് പാരഡോസിസ് എന്ന് പറയും. പാരമ്പര്യം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം, കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് കൈവഴിയായി കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അല്ലെങ്കിൽ പകർന്നു തരുന്ന, ഓരോ കാലത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത കാലത്തിലേക്ക്, അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് പകർന്നു തരുന്ന വിശ്വാസ, ആചാര, അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അല്ലെ പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തായാലും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. യേശുക്രിസ്തുവിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്ന മൂലകാര്യങ്ങൾ, അതായത് വിശ്വാസ സത്യങ്ങൾ അപ്പോസ്തോലിക കാലം മുതൽ അതിൻ്റെ ഉള്ള സ്ലീഹന്മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുശേഷമുള്ള പിതാക്കന്മാർക്ക്, സന്യാസ സമൂഹം, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു, സന്യാസികൾ വരുന്നു, അവർ മാറിയിരുന്ന ദൈവത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നു, അവരുടെ ദൈവിക സംസർഗത്തിലൂടെ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങളും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആരാധനാക്രമങ്ങളും ഒക്കെ എഴുതാനുള്ള കാരണമുണ്ട്. അപ്പം പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, പാരമ്പര്യമുള്ളവർക്കേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ചിലർ നിങ്ങൾ പാരമ്പര്യം മാത്രം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരാണെന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കത് ഉണ്ടായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോസ്തലന്റെ കാലം മുതൽ, ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ കാലം മുതൽ നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, അനുവർത്തിക്കുന്നതായിട്ടുള്ളതാണ് കാണുന്നത്. ഇപ്പം അപ്പോസ്തോലികമാണ് അത് പറഞ്ഞത്. അപ്പോസ്തലന്മാർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങൾ കണ്ടതും, ഞങ്ങൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതും തൊട്ടതും അങ്ങനെ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞതുമായ വിശ്വാസത്തെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമ്മളോട് അത് അടുത്ത തലമുറയിലൂടെ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് തലമുറ കൈമാറി ഓരോ വിശ്വാസ ആചാരങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത്. അതിന് യോഹന്നാൻ ശ്ലീഹായുടെ വാക്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതിന് അടിസ്ഥാനം. ആദ്യം മുതലുള്ളത് ഞങ്ങൾ കേട്ടതും സ്വന്തം കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതും ഞങ്ങൾ നോക്കിയതും ഞങ്ങളുടെ കൈ തൊട്ടതുമായ ജീവന്റെ വചനം സംബന്ധിച്ച് ജീവൻ പ്രത്യക്ഷമായി കണ്ട് സാക്ഷീകരിക്കുകയും പിതാവിനോട് കൂടെ ഇരുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യക്ഷമായ നിത്യജീവനെ നിങ്ങളോട് അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ബൈബിളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വാക്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. അപ്പം അപ്പോസ്തലന്മാർ കണ്ടതും കേട്ടതും അനുഭവിച്ചതുമായ കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് അവരാൽ നിയമിതരായ അടുത്ത സഭാധ്യക്ഷന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ നേതാക്കന്മാർ, പിതാക്കന്മാരിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അലക്സാന്ദ്രിയയിലെ വിശുദ്ധ അത്താനാസിയസ് പാരമ്പര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ലോഗോസ്, അതായത് പാരമ്പര്യം എന്നത് വചനമാം ദൈവം ആദിയിൽ നൽകിയ വിശ്വാസം. അപ്പോസ്തലന്മാർ കാത്തു, അല്ലെ അപ്പോസ്തലന്മാർ പ്രസംഗിച്ചു, സഭയിൽ കൂട്ടി, സഭാപിതാക്കന്മാർ സാക്ഷിക്കുകയും വിശുദ്ധ സഭ അതിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് അവരുടെ എഴുത്തിൽ നിന്ന് പറയുന്നത്. വിശുദ്ധന്മാരുണ്ട്, വിശുദ്ധന്മാരോടുള്ള സംസർഗത്തിലൂടെയാണ് ഇത് തലമുറയായി പാരമ്പര്യം. അപ്പൊ പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലാതെ അന്ന് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പൊ മൂലസത്ത, അതായത് അതിന്റെ സത്തയ്ക്ക് അതിന്റെ ഏറ്റവും എസൻസ് ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് വരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. നമ്മൾ തന്നെ എന്തോരം മാറും. ആദ്യകാല മനുഷ്യരുടെ ജീവിതചര്യകളോ രീതികളോ ഒന്നുമല്ല. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ വിശുദ്ധന്മാരുണ്ട്, വിശുദ്ധന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവരോട് അവർ തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പിന്തുടരുന്നു. അപ്പോൾ ആ വിശുദ്ധന്മാരാരാണ്, അവരോട് എങ്ങനെയാണ് കൂട്ടായ്മ, അതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ, അവർ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുന്നതിനകത്ത് കാര്യമുണ്ടോ, നമ്മൾ അവരെ ഓർക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ചേർന്ന് ഒരു സമൂഹത്തിനകത്തെ പ്രാധാന്യം എന്ത് എന്നാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ വിശുദ്ധന്മാരോട് പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിന് ചുറ്റും 24 സിംഹാസനം വെള്ളയുടുപ്പ് ധരിച്ച് ഇരിക്കുന്ന 24 മൂപ്പന്മാർ തലയിൽ പൊൻകിരീടം വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് വെളിപാട് പുസ്തകം 4:4 പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം സിംഹാസനം നിങ്ങൾ മനസ്സിലൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ. കർത്താവിന്റെ സിംഹാസനം 24 ഒരു സംഖ്യയുണ്ട് അവിടെ. 24 സിംഹാസനത്തിൽ മൂപ്പന്മാരൊക്കെ ഇരുന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വലിയ നമുക്കിപ്പോൾ രാജകൊട്ടാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരുന്ന പോലെ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ഒരു സിംഹാസനം, അതിന് ചുറ്റും ഇവർ നിന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നതായിട്ടുള്ളത് വെളിപാടിൽ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ആ സ്വർഗീയ സ്തുതിപ്പിന്റെ ഒരു ചെറിയ പതിപ്പാണ് നമ്മളും ഭൂമിയിൽ ഭൗമികരായ നമ്മളും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ, നമുക്ക് ഈ അവസ്ഥയിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രൂപപ്പെടുത്തി തരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആ ഭൗമിക ആരാധന പോലെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പതിപ്പാണ് നമ്മുടെ കുർബാന എന്ന് പറയുന്നത്. ആ കുർബാന, ഭൗമികമായ ഈ കുർബാനയിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ. അപ്പൊ 24 എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഓർക്കണം,
12 ഗോത്രപിതാക്കൾ, പഴയ നിയമകാലത്തെ 12 ഗോത്രപിതാക്കന്മാരും പുതിയ നിയമകാലത്തെ 12 അപ്പോസ്തലന്മാരുമാണ് 12, 12, 24 എന്ന് പറയുന്ന ആ സംഖ്യ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പം ആദ്യം മുതലുള്ള ആൾക്കാരുടെ കണ്ണികൾ വരുക. അപ്പൊ ചോദിക്കും, പരിശുദ്ധന്മാര് കലാകാലങ്ങളില് മനുഷ്യത്തെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട്, അപ്പൊ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി അവർ സ്വന്തം ജീവനെ പോലും കളഞ്ഞവരാണ്. അപ്പം അവരുടെ ആ കൂട്ടായ്മയിൽ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളും ഭൗമികരായിരിക്കുന്ന ആ കുർബാന അത്രമാത്രം മനോഹരവും, പിന്നെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നതിന് നമ്മളും മാലാഖമാരും വാങ്ങിപ്പോയവരും എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് സ്തുതിക്കുന്ന ഒരു സ്തുതിപ്പാണ് നമ്മൾ കുർബാനയിൽ കാണുന്നത്. അപ്പം പരിശുദ്ധന്മാർ അല്ലെ വിശുദ്ധ സംസർഗമാണ് അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ നമ്മൾ വിശുദ്ധന്മാരോടുള്ള സംസർഗമാണ്. അപ്പൊ അവരോടുള്ള സംസർഗം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ, അവരൊരു തിരശ്ശീലയ്ക്ക് അപ്പുറമാണ്. അപ്പൊ ആ വിശുദ്ധന്മാരെ ഓർക്കണം. അവരോട് എങ്ങനെ നമ്മൾ സംസർഗം ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ സഭയിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ വിശുദ്ധന്മാരോടുള്ള സംസർഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലരെ വിശുദ്ധന്മാരെ ഓർക്കുന്നത് എന്തിനാ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ആവശ്യമുണ്ടോ, അവരുടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ദൈവത്തോടെല്ലാം പറയാനുള്ള റൈറ്റ്. നമ്മൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല. നമ്മളും ഉണ്ട്, ദൈവത്തിന്റെ മക്കളൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഈ വിശുദ്ധന്മാരാണ് വഴികാട്ടികളായിട്ട് നമ്മളെ കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ദൈവത്തിന് തന്നെ ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിലും വിശുദ്ധന്മാരിലൂടെയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തത്. അബ്രഹാമിലൂടെയാണ് നമുക്ക് രക്ഷ. നീ വിശ്വാസികളുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടും. അപ്പം ലോകത്തിലേക്ക് അബ്രഹാം വന്നത് തന്നെ ഒരു കൂട്ടം ജനത്തെ എൻ്റെ നേതാവ് അല്ലെങ്കിൽ നിന്നിലൂടെ ഒരു രക്ഷകൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ മോശ വഴിയാണ് ഇസ്രായേൽ ജനതയ്ക്ക് ശാപമോഷം കിട്ടുന്നത്, അല്ലെ മോശയാണ് അവരെ രക്ഷിക്കുന്നത്. മോശ വഴിയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി നിയമങ്ങൾ ദൈവം കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒരു നീതിമാനിലൂടെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു വിശുദ്ധനിലൂടെയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. പുസ്തകത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മളത് കാണുന്നുണ്ട്. നിനുവയിൽ യോന രക്ഷിച്ചത് 1,60,000 പേര്, ഇടം കൈയും വലം കൈയും അറിയാത്ത അത്രയും ആൾക്കാരെ രക്ഷിക്കാൻ ദൈവം ആരെയെ പറഞ്ഞു വിട്ടെ, യോനയെ പറഞ്ഞു വിട്ടെ. അപ്പം അവിടെ ഒരു നീതിമാനിലൂടെയാണ് അത്രയും ജനത്തെ ദൈവം രക്ഷിച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ നീതിമാന്മാര് ദൈവം അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കേൾക്കുന്നതും എല്ലാം ഈ നീതിമാന്മാരിൽ കൂടിയാണ്. ജ്ഞാനികളിൽ ജ്ഞാനിയായ ശലോമോൻ പറയുന്നുണ്ട്, നീതിമാന്റെ ഓർമ്മ വാഴ്വിനായി തീരട്ടെ. അപ്പൊ അതിന് വലിയ കാര്യങ്ങളില്ല. അപ്പം നീതിമാന്റെ ഓർമ്മ വാഴ്വിനായിട്ട് തീരണം. അപ്പൊ അല്ലാതെ തന്നെ ബൈബിളിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു നീതിമാനായി കാണുന്നവന് നീതിമാന്റെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും, ഒരു പ്രവാചകൻ എന്ന നിലയിൽ കാണുന്നവന് പ്രവാചകന്റെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള വാക്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. നമ്മള് ഇവരോടെല്ലാം ഉള്ള സംസർഗം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ചിലര് പറയാൻ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പം അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഈ ആദിമകാലത്തെ പിതാക്കന്മാരെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇല്ലേ, അവരൊക്കെ എന്തോരം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ്. അതിന് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ പരിശുദ്ധന്മാര് ഈ സഭ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ അവരുടെ സ്വന്തം ജീവൻ എല്ലാവരും തന്നെ നല്ല രീതിയിലല്ല മരിച്ചേക്കുന്നത്. തിളച്ചെണ്ണയിലിട്ട് കൊല്ലുന്നു, തല വെട്ടി കൊല്ലുന്നു. ഇതെല്ലാം യേശുവിൻ്റെ ഒരു സഭ അല്ലെ യേശുവിൻ്റെ അനുയായികൾ യേശുവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ സ്വന്തം ജീവനെ കളയാൻ തയ്യാറാക്കിയ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും പഠിച്ചു കുറിയാക്കോസ് സഹത, കുഞ്ഞു ബാലന യേശുവിന് വേണ്ടി യേശുവിന്റെ നാവെടുത്ത് ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞത് ആ കുഞ്ഞു നാവ് കട്ട് ചെയ്തു അല്ലെ. കുറിയാക്കോസ് സഹതയൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിയാലോ, ഓർമ്മ എന്നാന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു. അപ്പൊ ഏലിയ ദീർഘദർശി അല്ലെ. ഏലിയ ദീർഘദർശി എന്ന് പറയുമ്പോഴോ ദീർഘദർശിമാരുണ്ട്, അപ്പോസ്തലന്മാരുണ്ട്, പിതാക്കന്മാരുണ്ട്. ഇവരെല്ലാം ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്നു. നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആ ഒരു ചിന്തയാണ് വരേണ്ടത്. ഇപ്പൊ ഏലിയാവ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പടം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ, ഇങ്ങനെ കയ്യില് ഒരു കാക്ക ഒരു അപ്പം കൊണ്ട് വരുന്നത്. ഏലിയാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിള്ളേരുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം വരുന്ന കാക്ക അപ്പം കൊടുത്ത് കിരീടത്തിന്റെ തോട്ടിനരികിൽ ഒരു അപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന ഒരാളുടെ പടം കുഞ്ഞ് സെൻട്രൽ സ്കൂളിലൊക്കെ കൊടുത്തിരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഏലിയാവിനെ അറിയാം. ഏലിയാവും അത് തന്നെ. ഏലിയാവിന്റെ കാലഘട്ടത്തില് എന്നറിയാലോ, ആഹാബ് രാജാവിനെയൊക്കെ എന്തുണ്ടെങ്കിലും എതിർത്ത് പറയുക. അവിടെ മഴ പെയ്യാതിരുന്നപ്പം ഇത്രയും ദിവസം മഴ പെയ്യാതെ ക്ഷാമം ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം ഏലിയാവ് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പം ദൈവം വിട്ടുകൊടുത്തു. അപ്പൊ അവിടെയും അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കാൻ അല്ലെ അവന്റെ ജനത്തെ മേയിക്കാൻ ഒരാളിലൂടെയാണ് ദൈവം അവിടേക്ക് രക്ഷ ഒരുക്കിയത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ വിശുദ്ധന്മാരുടെ സാമീപ്യം, വിശുദ്ധന്മാരുടെ പ്രവർത്തനം, അവര് ദൈവത്തോട് അനുരൂപരാകിയാൽ അവരും എന്ത് ചെയ്യും, ദൈവം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. നമ്മളും അവരും ഒക്കെ ഒരേ ആത്മാവിൽ വളർന്നു വരേണ്ടത്. ദൈവത്തെ പോലെ ആവാനാണ് നമ്മളെയും വിട്ടേക്കുന്നത്. ദൈവത്തെ പോലെ ആക്കുമെന്ന് പറയുന്നത്.
ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം എടുത്താൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പരിമല തിരുമേനി അല്ലേ. ഇത്രയും മരിച്ചിട്ട് വർഷങ്ങളായി. നമ്മുടെ തന്നെ കുഞ്ഞിലെ ഇത്രയും കാണാതായിട്ടും ഇത്രയും വർഷമായിട്ടും അത്ഭുതങ്ങൾ അവൻ്റെ ജനതയ്ക്ക് അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ഒരു നീതിമാനെ എടുക്കുന്നു അല്ലേ. അപ്പം അത് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാനങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. അപ്പം ഈ അപ്പോസ്തലന്മാരും വിശുദ്ധന്മാരും ഈ സഭാപിതാക്കന്മാരും അടങ്ങുന്ന ഒരു ചങ്ങല നമുക്കുണ്ട്. അതിൻ്റെ പാരമ്പര്യം അവര് കാലാകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കിയ പ്രാർത്ഥനകളും ഒക്കെ മോൾഡ് ചെയ്താണ് പുതിയ രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യണം. കർത്താവ് തന്നെ ഓരോന്നിനും അളവും നീളവും വീതിയൊക്കെ പറഞ്ഞു അത് ചെയ്യും ഇത് ചെയ്യും, അതിൽ നിന്നൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ രൂപപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വന്നത്. അല്ലാതെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ പോയി ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, എനിക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും, ഞാൻ അവൻ്റെ പുത്രനാണ്, അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ ചിന്ത വരരുത്. നിങ്ങൾ ഓർക്കണം, നമ്മൾ ആദ്യം മുതലുള്ള ആ ചങ്ങലയിൽ ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം എത്ര മനോഹരമായ ആരാധന അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസ പാരമ്പര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നതെന്ന് ഓർക്കണം. ഈ തൃത്വവിശ്വാസം അത് വരുമ്പോഴും ഇതുപോലെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു പല ഡയറക്ഷൻസ്, പല അഭിപ്രായങ്ങൾ വരും. അതിനെയെല്ലാം ഈ പിതാക്കന്മാർ കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങൾ മാത്സിലും സയൻസിലും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന പോലെ ഓരോ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് അതിനെ ഖണ്ഡീകരിച്ച് അത് കറക്റ്റാക്കി അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്ന നിയമങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും അടങ്ങിയ ഒരു വിശ്വാസ സമൂഹമാണ് നമ്മൾ. വിശുദ്ധന്മാരുടെ സംസർഗത്തെ പറ്റി ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ആ ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വിശുദ്ധന്മാരോടുള്ള അപ്പം ആ രീതിയിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ആ വിശ്വാസം, ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഇന്ന് കാണുന്ന നമ്മുടെ കുർബാനയിൽ അവർ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അവരെ ഓർക്കുന്നത്? നമ്മുടെ കുർബാനയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഈ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ചങ്ങലയുണ്ട്. അതെവിടെയാണെന്ന് അറിയാം. പെട്ടെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥനയിലുണ്ടാവും. എന്നിരുന്നാലും കുർബാനയിൽ ഈ വിശുദ്ധന്മാരെ ഓർക്കുന്ന, അവരെ ഓർത്താണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതൊക്കെ. എപ്പോഴാണെന്ന് പറയാമോ? തുബ്ദേൻ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? തുബ്ദേൻ എവിടെ? തുബ്ദേൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ? ആ നമ്പർ കാണുമ്പോഴേ നമ്മളെ പുസ്തകം നോക്കിയിട്ട് അപ്പുറം സ്ഥലമുണ്ടോ, നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഈ തുബ്ദേൻ എന്ന് പറയുന്നത് എണ്ണം എല്ലാവർക്കും അറിയാം, 6 ഇല്ലേ, എല്ലാവർക്കും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സമയമായിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇനിയും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം. നിങ്ങളിപ്പോൾ വലിയ കുട്ടികളായി, കൊച്ചു കുട്ടികളൊക്കെ അവർ കുഞ്ഞു പിള്ളേരാണ്, അവർ പഠിച്ചു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 12ാം ക്ലാസ്സിലായി. അപ്പം ഈ തുബ്ദേൻ എന്താണ്, അതിലെന്ത് പറയുന്നു, എന്താണ് നമ്മുടെ കുർബാനയിൽ പിന്നെ പരിശുദ്ധന്മാരെ ഓർക്കുന്നത്? അപ്പൊ തുബ്ദേൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. തുബ്ദേൻ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? 6 എണ്ണം എന്ന് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ. 6 പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അതില് ആദ്യമായിട്ട് അതിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം. ആദ്യത്തെ 3 എണ്ണം ഒരു വിഭാഗം, രണ്ടാമത്തെ 3 എണ്ണം ഒരു വിഭാഗം, അങ്ങനെയാണ്. ആദ്യത്തെ 3 ജീവനുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ 3 എണ്ണം വാങ്ങിപ്പോയവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന. അതിലെ ഒന്നാമത്തേതിനകത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നതിൽ സഭയിലെ ഇടയന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. എല്ലാ മേൽപ്പട്ടക്കാർക്കും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. രണ്ടാമത് സഭാ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മൂന്നാമത് ലൗകിക അധികാരികൾക്ക് വേണ്ടി, പട്ടക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ലൗകിക അധികാരികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു. പിന്നെ 4ാമത്തേത് ദൈവമാതാവും ശിഷ്യന്മാരും. എപ്പോഴും ആ ചങ്ങല വരുമ്പോൾ മാതാവിനാണ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നത്. ദൈവത്തെ പാലൂട്ടി വളർത്തിയ അമ്മയാണ്. മാതാവും ശിഷ്യന്മാരും അടങ്ങിയ ആ സമൂഹത്തിനെ ഓർക്കും. പിന്നെ അഞ്ചാമത്തെ തുബ്ദേൻ പറയാനാണ് ഇത് ഇത്രയും പറഞ്ഞത്. 5ാമത്തെ തുബ്ദേനിലാണ് ഈ പിതാക്കന്മാരെല്ലാം നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത്. അതിരിക്കട്ടെ, ഈ 5ാമത്തെ തുബ്ദേനിൽ എത്ര പേരുടെ പേര്? കുറേ പേരുടെ പേര് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കുറേ പേരുകൾ പഠിക്കുന്നു. എത്ര പേരുകൾ അതിൽ പറയുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാമോ? 25 പേരുകൾ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പിതാക്കന്മാരുടെ പേരുകളാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇതേപോലത്തെ പിതാക്കന്മാരെ ചങ്ങലകളായിട്ട് നമ്മൾ എണ്ണി സ്തുതിക്കുകയാണ്. 6ാമത് നമ്മൾ പറയുന്നത് വാങ്ങിപ്പോയവർക്ക് വേണ്ടി. ഈ സഭയിൽ നിന്ന്, ഈ പള്ളിയിൽ നിന്നും, ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിപ്പോയവർ. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം ആൾക്കാർ പോകുമ്പോൾ ആ ഒരു ഓർമ്മ വരുന്നു. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും ശരിക്കും ഒരു 3 തലമുറയെ നമ്മൾ ബന്ധിക്കുന്നുള്ളൂ. അതിന് മുകളിലോട്ടൊന്നും ഓർക്കാനൊന്നും ആർക്കും അറിയത്തില്ല. വല്യപ്പച്ചൻ വരെ മാക്സിമം ഓർക്കും എന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം അല്ലേ. ആ ചങ്ങലകളാണ് ഇങ്ങനെ. നമ്മൾ ഈ 3 ടീമുകളെ ഓർക്കും, അതിന് മുകളിലുള്ളവർ അടുത്ത 3 തലമുറ ഓർക്കും. അങ്ങനെ ചങ്ങലകളായിട്ട് നമ്മൾ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ആദ്യ തലമുറ കൊണ്ട്. അപ്പം മരിച്ചുപോയവരെ ഓർക്കും. അതാണ് 3ാമത്തെ ഭാഗം. വാങ്ങിപ്പോയവരോടുള്ള സംസർഗമാണ്. അതും ഈ തുബ്ദേനിലുണ്ട്, 6ാമത്തെ തുബ്ദേൻ. അപ്പം നമ്മുടെ കുർബാന എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ഈ എവിടെയാണ് ഇവരെ ഓർക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു. തുബ്ദേൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ലേ. എന്നാ വീണ്ടും അതിരിക്കട്ടെ, ഇനി ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ചെയ്യാം. സാധാരണഗതിയിൽ നിങ്ങൾ വലിയ കുട്ടികളായിട്ട് പറയാം തുബ്ദേൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ 6 എന്ന് പറഞ്ഞു. ശരിക്കും 6 അല്ല പ്രാർത്ഥന. തുബ്ദേൻ എന്ന് പറയുന്നത്
അച്ഛന് ഒരു പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കും. അത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇത് പറയുന്നത്. അത് ആ സമയത്ത് അച്ഛൻ നിശബ്ദമായിട്ടൊരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് 3 എണ്ണം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ 6 എണ്ണത്തിന് അങ്ങനെ 18 പ്രാർത്ഥനകൾ അടങ്ങിയ ഒരു വലിയ ചങ്ങലയാണ് ആ തുബ്ദൻ. നമ്മള് റെസ്റ്റ് സമയമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് താഴെ കുത്തിയിരുന്ന് അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതാണ് ഇത്രയും നാളൊക്കെ പോയത്. ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പം ഇപ്പൊ നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരെയും വാങ്ങിപ്പോയവർക്ക് വേണ്ടിയോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയം ആ കുർബാനയിൽ ഓർക്കുന്ന സമയമാണ്. വാങ്ങിപ്പോയവരോടുള്ള സംസർഗമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വിശുദ്ധ പാരമ്പര്യം, വിശുദ്ധ സംസർഗം, വാങ്ങിപ്പോയവരോടുള്ള സംസർഗം. വിശുദ്ധ സംസർഗം എന്ന് പറയുന്നത് പിതാക്കന്മാരാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ലേ? അപ്പം ഈ 3 കൂട്ടരെയും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അവരോട് ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നത്, പാരമ്പര്യത്തിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് അവരോടുള്ള ബന്ധം, പിന്നെ എങ്ങനെ നമ്മൾ അവരെ ഓർക്കുന്നു, ഇന്നത്തെ കുർബാനകളിൽ ഇന്നും നമ്മൾ അവരെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരെയും പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഏറ്റുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അതാണ് വാങ്ങിപ്പോയൊരു തിരശ്ശീലയുടെ പുറകിലാണ്. അപ്പൊ അതിന് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരു വൃക്ഷം ഇല്ലേ, സഭയാകുന്ന വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരുകളാണത്. ആ വേരുകളെ നമുക്കത് വേണ്ട ഇത് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞ് മുറിച്ച് കളഞ്ഞാല് ആ വൃക്ഷത്തിന് അതിന് കോട്ടം സംഭവിക്കും അല്ലെ? ഒന്നി ചീഞ്ഞ് പോകും, അല്ലെ അழிഞ്ഞു പോകും, വേര് വേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴേ ആ ഒരു ചിന്തയിൽ ആ അപ്പോസ്തലന്മാർ മുതലുള്ള സഭയുടെ കൂട്ടായ്മയില് അല്ലെങ്കിൽ ആരാധനാ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സത്യക്രിസ്ത്യാനിയാണെന്ന് ഞാൻ അഭിമാനപൂർവ്വം പറയാനായിട്ട് പഠിക്കണം കേട്ടോ. അതിൽ അഭിമാനം കൊള്ളണം. അത് നിങ്ങൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോഴേ ഇതുവരെ സൺഡേ സ്കൂളിൽ നമ്മൾ ഓരോ കഥകളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ. 12 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇനിയും പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്ന കുട്ടികളാണ് അല്ലെ? മോശയുടെ കഥ, അബ്രഹാമിന്റെ കഥ, കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് അതൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷെ നിങ്ങൾ സഭ എന്താണ്, അതിന്റെ വിശ്വാസം എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് വേറൊരാൾ വന്ന് ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം പറയാൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ തയ്യാറെടുക്കണം. ഇപ്പോഴേ നിങ്ങളൊക്കെ ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് വേണ്ടി അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒട്ടിലൊടുക്ക് ചോദ്യമായിട്ട് വരും അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ളതിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷ നേടാൻ നിങ്ങളിപ്പം ഇഷ്ടംപോലെ സമയമുണ്ട് ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ പഠിക്കണം. അപ്പൊ ഇതിനോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള 4 ചോദ്യങ്ങളൂടെ ഞാൻ ചോദിക്കണം. ഈ പുസ്തകത്തിനോട് അനുബന്ധിച്ച് നമുക്കുള്ള 4 ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ ചോദിക്കാമേ. ഒന്നാമത്, മശിഹാ തമ്പുരാൻ കൈകളിലെടുത്ത് അനുഗ്രഹിച്ചത് ആര്? കേട്ടോ, മശിഹാ തമ്പുരാൻ കൈകളിലെടുത്ത് അനുഗ്രഹിച്ച ആളാര്? ഇപ്പൊ കുഞ്ഞായിരിക്കും ഇല്ലേ, പിന്നെ വളർന്ന ആളായപ്പോ പേര് വന്നതായിരിക്കും. അത് നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കണം. 2, മറിയാമിനെ നേരിൽ ദർശിച്ച 5ാമത്തെ തുബ്ദേനിലെ പിതാവ്. 5ാമത്തെ തുബ്ദേനിൽ കുറേ പേരുടെ പേരുകൾ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ സത്യവിശ്വാസം നിലനിർത്തിയ പിതാവ്, ഇതും ആ തുബ്ദേനിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ 5ാമത്തെ തുബ്ദേൻ ഇതിന്റെ പേരിലെങ്കിലും ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കണം. എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, എന്നാലും എനിക്ക് തെറ്റാലോ, അതൊന്ന് എണ്ണി നോക്കണം എത്ര പേര് അതിനകത്തുണ്ട്. പിന്നെ 4, അപ്പോസ്തോലിക ആശീർവാദ വാക്യം ഏത്? നമ്മൾ ഇതുവരെ പാരമ്പര്യം അപ്പോസ്തോലന്മാരുടെ ആശീർവാദ വാക്യം ഏത്? നമ്മൾ അന്നും ഇന്നും ഒക്കെ ഒരേ കണ്ണിൽ നിൽക്കുന്നവരാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത് ഏതാണെന്നാണ് ഈ പാഠത്തിൽ നിന്ന് ചോദ്യം. ഇതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള 4 ചോദ്യങ്ങൾ ഇതാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഒരുവിധമെങ്കിലും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഈ പാഠത്തിൽ ആകെ 3 കാര്യമേ ഉള്ളൂ. വിശുദ്ധ പാരമ്പര്യം, വിശുദ്ധ സംസർഗം, അതായത് വിശുദ്ധന്മാരോടുള്ള സംസർഗം, വാങ്ങിപ്പോയവരോടുള്ള സംസർഗം. വാങ്ങിപ്പോയവരെയും വിശുദ്ധന്മാരെയും ഓർത്ത് എല്ലാ ദിവസവും പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മളോട് ചേർത്ത് നിന്ന് നമ്മളും അവരും എല്ലാം അടങ്ങുന്ന ഒരു കുർബാനയിൽ സംബന്ധിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം. അങ്ങനെ നടത്തുന്ന ഒരു സത്യ ക്രിസ്ത്യാനി അല്ലെ, സത്യ ഓർത്തഡോക്സ് വിശ്വാസി എന്ന് പറയുന്നതിൽ അഭിമാനം കൊള്ളണം കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം കേട്ടോ. ശരിക്കും ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പഠിക്കണം. നമുക്ക് ചാപ്റ്റർ 3 നോക്കാം. നമ്മൾ ഇതുവരെ നോക്കി പിതാക്കന്മാരെ പറ്റിയാണ് ഈ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതല്ല. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് സഭാപിതാക്കന്മാർ എന്നാണ്. ഇന്ന് കാണുന്ന നമ്മുടെ സഭ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പുറകോട്ടാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോസ്തോലിക കാലം മുതൽ ഇവിടെ വരെ നമ്മൾ കൂട്ടിമുട്ടിക്കുകയാണ്. ഈ പിതാക്കന്മാരെ എല്ലാം പഠിക്കുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്തു, എന്തൊക്കെയായിരുന്നു, അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് അവർ ഓർക്കുന്നത്, ആ രീതിയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ കേട്ടത്. അതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഇച്ചിലൂടെയുള്ള വിശദീകരണമേ ഉള്ളൂ. സഭാപിതാക്കന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞ് സഭാപിതാക്കന്മാർ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഓർത്തഡോക്സ് സഭ ഒരു നിർവചനമൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള രീതി. കാലകാലങ്ങളായിട്ട് എന്നാലും കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഉള്ള ഒരളവ് പോലുണ്ട്. പിതാക്കന്മാർ എന്ന പൗരസ്ത്യ സഭയിൽ ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിലൊക്കെ വിളിച്ചത് പാപ്പ, പോപ്പ് എന്നറിയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ബാബ, ബാവ എന്നൊക്കെയായി വിളിക്കുന്നത്. നമ്മളും ഇതേ പദം
ബാവ എന്നൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ആശ്രമ അധ്യക്ഷന്മാരെ അബ്ബ, പിതാവേ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അങ്ങനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പം സന്യാസ ആശ്രമങ്ങളാണെന്ന് ഓർക്കണം അതില്ല. സന്യാസ ആശ്രമങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു. ദേറ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ആ പിതാക്കന്മാരാണ് നിയമം ചട്ടങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി. ദേറയിൽ പോകണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ നിയമാവലികൾ നമ്മൾ പാലിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പം ആദ്യമുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ പിതാക്കന്മാരെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു 4 ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ പാഠത്തിൽ പറയുന്നത്. 4 ഭാഗമായിട്ട് അവരെ അങ്ങ് തിരിക്കുക. കുറേ അധികം പിതാക്കന്മാരുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും മെയിനായിട്ട് അവരെ 4 രീതിയിൽ നമുക്കൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അവരെ പറ്റി കുറേശ്ശെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. 4ആയിട്ട് നമ്മൾ തരംതിരിക്കുന്ന കാലം. ഒന്നാമത്തെ കാലത്തിന് അപ്പോസ്തോലിക പിതാക്കന്മാർ ഉൾപ്പെടുന്ന നിഖ്യാ സുനോദോസിന് മുൻപുള്ള കാലം. അപ്പം നിഖ്യാ സുനോദോസ് ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ. എന്നാ കൂടിയ നിഖ്യാ സുനോദോസ് ഓർമ്മയുണ്ടാവും. അപ്പം നിഖ്യാ സുനോദോസ് വരെ ഒരു കൂട്ടർ. അതിനുശേഷം സുനോദോസുകളുടെ കാലം 3 സാർവത്രിക സുനോദോസുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ കാലഘട്ടത്തിലെ കുറച്ച് പിതാക്കന്മാർ. അതിനുശേഷം സുനോദോസിന് ശേഷം കാലത്തിനുള്ള പിതാക്കന്മാർ, പിന്നെ പൊതുവായി സന്യസ്ത പിതാക്കന്മാർ, അങ്ങനെ 1-2. അപ്പം ഈ കുറേ പിതാക്കന്മാരെ അറിയാമെങ്കിലും മെയിനായിട്ട് കുറേ പേര് എടുത്ത് പറയത്തക്ക 5-6 പേര് വീതമെങ്കിലും ഉണ്ടാകും. അവരെ ഇങ്ങനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തേക്കുവാണ് ഈ പാഠത്തിൽ. പിതാക്കന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് അറിഞ്ഞു പിതാക്കന്മാർ എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട്. അപ്പം ഈ 4 കാറ്റഗറിയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പം അപ്പോസ്തോലിക പിതാക്കന്മാർ, അതായത് അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ കാലം മുതലുള്ള, അപ്പോഴേ അവർക്കറിയാം അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയേ. ആ കാലഘട്ടത്തിലെ പിതാക്കന്മാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയത് അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ്, ഇല്ലേ? അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കണ്ടും കേട്ടും ഒക്കെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ നിന്നും അവർ ദൈവത്തോട് അടുത്ത് നടന്ന അവർ പഠിപ്പിച്ചതാണ്, അല്ലേ? ഇപ്പം മാർത്തോമാ ശ്ലീഹ ഇവിടെ വന്ന് പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മാർത്തോമാ ശ്ലീഹ അപ്പോസ്തലനാണ്, അല്ലേ? ആ ഒരു പഠിപ്പിക്കലിൻ്റെ അടുത്തുള്ള കുറച്ച് പേരുണ്ടല്ലോ. അതിനാണ് ഈ ഒരു കാലം വെച്ച് നമ്മൾ അവരെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ. നിഖ്യാ സുനോദോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാലോ, AD 325. അപ്പം AD 21 ഒരു യെരുശലേം സുനോദോസ് ഒക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും ആദ്യം. അപ്പം അങ്ങനെ ആ ഓരോരോ 325 വരെ ഒരു കാലഘട്ടമാക്കിയിട്ട് അവിടെയുള്ള പിതാക്കന്മാർ ആര്, അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്തൊക്കെ സംഭാവനകളാണെന്നാണ്. ഒരു 5 പേര് ഞാൻ എളുപ്പം പറയാം. 5 പേരെന്ന് റോമിലെ മാർ ക്ലീമീസ്, അന്ത്യോക്യയിലെ ഇഗ്നാത്തിയോസ്, പോളികാർപ്പോസ്, അലക്സാന്ദ്രിയയിലെ ക്ലീമീസ്, ഒറിഗൺ, ഇവരുടെ ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പം എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ഒരു 5 പേര് നമ്മളങ്ങ് ഓർക്കുവാണ്. ആ പേര് പിന്നെ കേട്ടാലെങ്കിലും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയണം. അവർ ചിലരുടെയൊക്കെ മനസ്സിലെങ്കിലും ചിലത് പതിയും. ഓരോരുത്തരുടെയും നമ്മളിപ്പം സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ രാജാക്കന്മാരുടെ കാലം, അവരുടെ ഭരണപരിഷ്കാരം, അല്ലെ അവരുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ പഠിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ സഭാപിതാക്കന്മാരാണ് അപ്പോസ്തലൻ മുതൽ ഇന്ന് വരെയുള്ള ഉള്ള രീതിയിൽ ആ ചങ്ങലയിൽ ഉള്ള പിതാക്കന്മാരുടെ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ മറിച്ച് നോക്കാൻ ഇടവരുമ്പോൾ പഠിക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ചെറിയ പാഠം ഇതിനകത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഒന്ന് ക്ലീമീസ്, കൊരിന്ത്യർ, അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് കൃത്യമായ സമയത്ത് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട രീതിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം. നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റിമറിക്കാനുള്ളതല്ല കുർബാന. അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പം ഇവരൊക്കെ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇവരുടെ എല്ലാ എഴുത്തുകളിൽ കൂടി, ഇവരുടെ കൃതികളിൽ കൂടിയാണ് അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് കൈമാറി കൊടുക്കുന്നത്. അവരുടെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കൂടെ നടക്കുന്നവർക്ക് പഠിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരാൾ, നമ്മളിപ്പം എല്ലാത്തിനകത്തും ഉണ്ടല്ലോ, വലിയ വലിയ തലപ്പത്തിരിക്കുന്നവരുടെ പുസ്തകമാണ് റെഫർ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഇന്നത് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ. അപ്പം നമുക്കൊരു പേര് കിട്ടി, വിശുദ്ധ ക്ലീമീസ്. അതുപോലെ ക്രിസ്തു വിജ്ഞാനീയം എന്ന രേഖ ഇതൊക്കെ എഴുതിയത് അന്ത്യോക്യയിലെ മാർ ഇഗ്നാത്തിയോസ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ നമുക്ക് വേദവിപരീതങ്ങൾ പൊങ്ങി വരും, ഇല്ലേ? അന്ന് ആ ഇടയ്ക്ക് വന്നൊരു ഇതാണ് തോന്നൽവാദം. കേട്ടാൽ അറിയാമല്ലോ, തോന്നൽവാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ക്രിസ്തു മനുഷ്യനായി അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ കഷ്ടപ്പെട്ടതൊക്കെ ഒരു തോന്നലാണ്, തോന്നൽവാദം. അപ്പം ആളുകളിലേക്ക് ഈ തൃത്വത്തെ വികലമാക്കാനായിട്ട് കലാകാലങ്ങളിൽ ഓരോരോ അല്ലെങ്കിൽ പിശാചതിൻ്റെ ഓരോ രീതി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ആ രീതിയിൽ അതിനുള്ള എഴുത്തുകളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഡിഡാക്കെ, നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ 12 അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ, ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതാൻ ഇവരെ പോലെയുള്ള വലിയ വലിയ പിതാക്കന്മാർക്ക് സാധിച്ചു. അത് നമുക്ക് മുതൽക്കൂട്ടായി അടുത്ത ആൾക്കാർക്ക്. പിന്നെ അലക്സാന്ദ്രിയയിലെ ക്ലീമീസും ഒറിഗനും ഒന്നും മറക്കാൻ പാടില്ല പഠിക്കുമ്പോൾ. ഒറിഗൻ ഒക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുറേ പഠിച്ചു വരുന്നുണ്ടേ വിശ്വാസ വ്യത്യാസങ്ങളിലൊക്കെ പെട്ടുപോകുന്നുണ്ട്. ആർക്കായാലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ പെട്ടുപോകില്ല. എന്നിരുന്നാലും
ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു 5 പേരുടെ പേരാണ്. ക്ലീമീസ്, അന്ത്യോക്യയിലെ മാർ ഇഗ്നാത്യോസ്, സ്മിർണയിലെ മാർ പോളികാർപ്പോസ്, അലക്സാന്ദ്രിയയിലെ ക്ലീമീസ്, ഒറിഗിൻ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു 5 പേരുടെ പേര് നമ്മൾ പഠിച്ചു. അവര് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നതെന്ന് വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ കാലഘട്ടം 325 മുതൽ 431 വരെ സുന്നോദോസിന്റെ കാലമാണ്. ആ കാലം, അതായത് 3 പൊതു സുന്നോദോസുകളുടെ കാര്യം പറയുന്നത്. നിക്യ, കുസ്തുന്തിനോപ്പോളിസ്, എഫേസോസ് അല്ലെ, 325, 381, 431. അപ്പം ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ കുറെ പിതാക്കന്മാരുണ്ട്. ഈ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രൈസ്തവ രചനാ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ സുവർണ കാലഘട്ടം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. കാരണം ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം അറിയോസിന്റെ പേര്, നമ്മളുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണമൊക്കെ ഉരുത്തിരിയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതിൽ നിന്നാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന വിശ്വാസ പ്രമാണം ഊട്ടി ഉറപ്പിച്ച് നമുക്ക് തന്നത്. അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ക്രൈസ്തവ രചന പാരമ്പര്യത്തിന്റെ സുവർണ കാലഘട്ടമാണ്. ഈ 3 സുന്നോദോസുകളുടെ കാലം. അപ്പൊ അത് കേൾക്കുമ്പോഴേ ഓർമ്മ, ഓരോ സുന്നോദോസും കൂടി ഓരോ കാര്യത്തെ ഖണ്ഡിച്ച് സത്യവിശ്വാസത്തിലേക്ക് ഊന്നൽ കൊടുത്ത് എടുക്കാനായിട്ടാണ്. അപ്പൊ അപ്പോഴെല്ലാം എങ്ങനെയാ, ഓരോ വിശ്വാസ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ കയറി വരും, വേദവിപരീതങ്ങൾ വരും. അതിനെ എതിർക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് കലാകാലങ്ങളായിട്ട് ഓരോ പരിശുദ്ധന്മാർ അവരുടെ എഴുത്തും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അത്താനാസിയോസ് പറയാനുണ്ട്. അലക്സാന്ദ്രിയയിലെ അത്താനാസിയോസ്, പിന്നെ നമ്മുടെ കപ്പദോക്യൻ പിതാക്കന്മാര്, സ്വർണ്ണനാവുകാരനായ ഈവാനിയോസ്, പിന്നെ അപ്രി. നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച വിശുദ്ധരായിട്ടുള്ള കുറേ പേരുണ്ട് ഇല്ലേ? ആ പേരുകളെല്ലാമാണ് ഈ സുന്നഹദോസിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള പിതാക്കന്മാര് അംഗലിപികളിൽ എഴുതിയേക്കാണ് അല്ലേ? ഇത് നമ്മുടെ ക്രൈസ്തവ അല്ലെ നമ്മളുടെ ഓർത്തഡോക്സിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ക്രൈസ്തവ രചനാ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ സുവർണ കാലഘട്ടമാണ് ഇദ്ദേഹം ഒക്കെ എഴുതിയത്. അപ്പൊ ആ ഒരു 5 പേര് ഓർത്താണ്. അലക്സാന്ദ്രിയയിലെ അത്താനാസിയോസ്, കപ്പദോക്യൻ പിതാക്കന്മാര്, സ്വർണ്ണനാവുകാരനായ ഈവാനിയോസ്, മറപ്രി, വിശുദ്ധരുടെ പേരുകൾ. പിന്നെ ഈ സുന്നോദോസിന് ശേഷം, സാർവത്രികമായി ഈ സുന്നോദോസിന് ശേഷം പിന്നെ 1-2 കുഞ്ഞു സുന്നോദോസുകളൊക്കെ ഉണ്ടായി. പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും ഭിന്നതകൾ കൂടി വന്ന് എല്ലാവരും നാനാ വഴിക്കാവുകയാണ്. ഓരോരുത്തരുടെ അഭിപ്രായം പറയുന്നു. കുറെ പേര് ആ അഭിപ്രായത്തോട് യോജിക്കുന്നു, കുറെ പേർക്ക് യോജിപ്പ് വരുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ വരുന്ന തായ്വഴികൾ ഇങ്ങനെ വിസ്തരിച്ച് പോവുകയാണ്. അപ്പൊ അടുത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതുപോലെ 2 അതും അന്ത്യോക്യയിലെ സേവേറിയോസ്, അപ്പൊ ദൈവശാസ്ത്രത്തെ പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്ന അദ്ദേഹമാണ്. പിന്നെ അലക്സാന്ദ്രിയയിലെ കോറിലോസ്, അദ്ദേഹം കൂടുതലായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്ന വേദപുസ്തക വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ്. ഓരോരുത്തർ ഓരോന്നിനും സ്പെഷ്യലൈസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അല്ലെ, ഓരോ പ്രത്യേകതകളിൽ ഓരോ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ അറിയാനായിട്ട്. പിന്നെ സേവേറിയോസ്, ഇതെല്ലാമാണ് ഇവരുടെയൊക്കെ ലേഖനമാണ്. ഗ്രീക്ക് സുറിയാനി ഭാഷയിലെ കപ്പദോക്യൻ പിതാക്കന്മാരെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അവരുടെ പ്രാർത്ഥനകളും അവരുടെ എഴുത്തുകളും ഒക്കെയാണ് ഇന്നും മൂല്യഗ്രന്ഥങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത്. പിന്നെ സന്യാസ പിതാക്കന്മാർ, ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സന്യാസ പിതാക്കന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ആയപ്പോഴത്തേക്കുണ്ടല്ലോ എല്ലാത്തിനും ഒരു ചിട്ടയായി. സന്യാസ പിതാക്കന്മാരെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അവർക്ക് നിയമമൊക്കെ 4-ാം നൂറ്റാണ്ടൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് സന്യാസ ശൈലി ഉടലെടുക്കാൻ തുടങ്ങി. സന്യാസ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ തുടങ്ങി. സ്ത്രീകൾക്കായാലും പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രമല്ല, സ്ത്രീകൾക്കായാലും മഠങ്ങൾ അതൊക്കെ സ്ഥാപിച്ചു. അവർക്ക് നിയമാവലി, മാർ ബസേലിയോസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അവർക്ക് നിയമാവലികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി. ആശ്രമമാണ് ഇങ്ങനെ വേണം ഉള്ള നിയമാവലിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി. അപ്പോഴത്തേക്ക് അതൊരു പ്രസ്ഥാനമായി, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഈ പിതാക്കന്മാരെല്ലാം തന്നെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നവരാണ്. സ്വന്തം ജീവിത വിശുദ്ധിയോടുകൂടി ശൈലിയിൽ സന്യസ്ത പിതാക്കന്മാര് നമ്മളെ നേർവഴി നയിക്കേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആത്മീയ ജീവചരിത്ര രചന, മാർഗനിർദ്ദേശം, ആധ്യാത്മിക മാർഗനിർദ്ദേശം, ആരാധനാക്രമങ്ങൾ, ഇവയൊക്കെ ഇതിന്റെ മൗലിക സംഭാവനകളാണ്. അതുപോലെ 5-ാം ദുർദ്ദയിൽ എന്തോരം പിതാക്കന്മാരെ പറയുന്നു എന്ന് പുസ്തകത്തിന് പുറകിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ശരിക്കും പറയുമ്പോഴേ നിങ്ങൾ നോട്ട്സ് എഴുതുമ്പോഴും ഈ പാഠം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ അധികം അങ്ങനെ കാണാൻ പഠിക്കാനോ അങ്ങനെയൊന്നും പറയുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ആ ഒരു കാറ്റഗറൈസേഷൻ മാത്രം ഒന്ന് മനസ്സിലോർക്കുക. ഈ പിതാക്കന്മാർ ഇപ്പൊ ചിലർക്ക് ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ പഠിക്കും. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ പിതാക്കന്മാർ ആരൊക്കെയാണ്, ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവരെന്താണ് അവരുടെ പ്രത്യേകതകൾ, അവരെന്തൊക്കെ സംഭാവനകളാണ് നമുക്ക് തന്നത് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വിശദമായ നോട്ട് എഴുതി അത് കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും. അതൊരു ചെറിയ ഇതല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ നന്നായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാം അസൈൻമെന്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് നടത്തുന്നവരാണല്ലോ. വലിയ അസൈൻമെന്റുകളിൽ
ഒക്കെ നടത്തുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നറിയാം. കിട്ടാവുന്ന എല്ലാം ശേഖരിച്ചിട്ട് ഈ പിതാക്കന്മാരെ പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ച് മിടുക്കരാവണമെന്ന് പറയുകയാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് അത്രയും ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഈ പാഠത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് ചുറ്റിപ്പറ്റിയത് 4 ചോദ്യങ്ങളോട് ചോദിച്ചേക്കാം കേട്ടോ. അത് ബൈബിളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണേ. പള്ളിയിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥന, ബൈബിൾ പള്ളിയിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടോയെന്നൊന്നും ഇപ്പം ചില പിള്ളേരോട് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്, ഇങ്ങനെയാണ് കുരിശ് വരച്ചിട്ട് അങ്ങ് കയറുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അവിടെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. പ്രാർത്ഥന എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് തോന്നുന്നു. ആ പ്രാർത്ഥന ബൈബിളിൽ ഏത് വാക്യമാണ്? ചോദ്യം മനസ്സിലായല്ലോ. 2, വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ 3 പ്രാവശ്യം കുറിയലായിസോൻ എന്ന് പറയുന്ന സന്ദർഭമുണ്ട്. കുർബാന ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. കുറിയലായിസോൻ എന്ന് അടുപ്പിച്ച് 3 പ്രാവശ്യം പറയുന്നുണ്ട്. എത്ര പ്രാവശ്യം ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല, 3 പ്രാവശ്യം പറയുന്നുണ്ട്. അത് എവിടൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പൊ കുർബാന കാണണം, അതിനകത്ത് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. എത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കുറിയലായിസോൻ ഒരുപാട് പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ 3 പ്രാവശ്യം അടുപ്പിച്ച് പറയുന്ന 3 സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട്. അത് കണ്ടുപിടിക്കണം. പിന്നെ കപ്പദോക്യൻ പിതാക്കന്മാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന എന്ത്? അത് കണ്ടുപിടിക്കാം. കപ്പദോക്യൻ പിതാക്കന്മാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന എന്ത്? അടുത്ത ചോദ്യം, അപ്പോസ്തലന്മാർ. അത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വാട്സാപ്പിലൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്ത് എളുപ്പം പോലെ എടുക്കാം. ഇതിൽ തുമ്പിലാണ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഇരിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ അന്ത്യം എങ്ങനെയായിരുന്നു? അപ്പോസ്തലന്മാർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ, എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു, അവരുടെ അന്ത്യം എങ്ങനെയാണ്? അപ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ പേരെഴുതുക, അവരുടെ അന്ത്യം എങ്ങനെയാണ്? അതൊരു അസൈൻമെന്റ് ആയിട്ടിരിക്കട്ടെ. അതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച്, അപ്പോൾ ബൈബിൾ ഇച്ചിരി സമയം അതിന് ചെലവഴിച്ച് കൂടുതൽ പിതാക്കന്മാരെ ഒക്കെ ഒന്ന് അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അപ്പം ഇതുവരെയുള്ള പാഠത്തിൽ നമ്മൾ അത്രേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ? പാരമ്പര്യം എന്താണ്, വിശുദ്ധ സംസർഗം എന്താണ്, വിശുദ്ധന്മാരെന്താണ്, വാങ്ങിപ്പോയവരോടുള്ള സംസർഗം എങ്ങനെയാണ്, വാങ്ങിപ്പോയവരെ ഓർക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവരെ നമ്മൾ ഇന്നും നമ്മുടെ കൂടെ സജീവമായി കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് എങ്ങനെ, നമ്മുടെ ആരാധനയിൽ അത് എങ്ങനെ നടത്തുന്നു, അതും ഒരുവിധം പിടികിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഈ വിശുദ്ധന്മാരുടെ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ പോലെ 4 കാലഘട്ടമായിട്ട് തിരിക്കുന്നു. ആ 4 കാലഘട്ടത്തിലുമുള്ള പിതാക്കന്മാർ, അവരുടെ പ്രത്യേകതകൾ, ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ കൂടുതലായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാനുള്ളത്. എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരെയാണ്. പഠിക്കണം, ഉത്തരങ്ങളെല്ലാം എഴുതണം. കൊറോണ കാലമാണ് പറഞ്ഞു, ഒരുപാട് സമയമുണ്ട്. അപ്പം ഇതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കും. കൂടാതെ ബൈബിൾ വായന, പ്രാർത്ഥന കേട്ടോ, ഇതിനൊക്കെ ഇച്ചിരി സമയം കൂടുതൽ കണ്ടെത്തണമെന്ന് ചേട്ടന്മാരും ചേച്ചിമാരോടും ഒക്കെ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്കിവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം.